Hello friends, welcome back to your channel English Text Analyst. Friends, আজকে আমরা ক্লাস 11 এর আরো একটা নতুন চ্যাপ্টার নিয়ে চলে এসেছি। ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ এই টেক্সটটা পড়তে চলেছি। তো ফ্রেন্ডস, বিফোর গোয়িং থ্রু দ্য টেক্সট উই শুড নো দ্য কি ফ্যাক্ট অফ দ্য সনেট or the poem. তো ফ্রেন্ডস দেখো যে the text written or composed in September 3, 1802, originally dated 1803, published in the collected poems in 2 volumes 1807. Original title of the text or the poem has no original title. Meter, loose iambic pentameter. Rhyme scheme A B B A A B B A C D C D C D. Tools simile, metaphor, hyperbole, personification. আমরা সিমিলির এক্সাম্পল নেব। This city now doth like a garment wear the beauty of the morning. Metaphor, comparing the morning light to a garment. Hyperbole, earth has not anything to show more fair. Personification, the very houses seem as sleep. Next চলে আসবো আমরা ইমেজারি, details, description of the river, buildings, sky, creating a visual pictures in the reader's mind. Next পাচ্ছি theme, man versus nature, amusement. Significance of the title, the title signifies the literal setting and metaphorically represents transitions such as night to day. Next পাচ্ছি the central idea of the poem, even in a busy city there are no moments of beauty and tranquility. এর এক্সপ্লানেশনে আমরা আসবো যে বিউটি অ্যান্ড ট্রাঙ্কুইলিটি, নেচার ভার্সাস সিভিলাইজেশন, অ্যান্ড ফাইনালি ডিপ ফিলিংস বা একটা গভীর অনুভূতির আমরা এখানে পর্যবেক্ষণ করব। আমরা এবার এই টেক্সটের বা এই পোয়েট্রির একটা সেটিংয়ে চলে আসবো। একটুখানি দেখো যে ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ is a road and foot traffic bridge over the river Thames in London. নেক্সট, এই কবিতাটা হচ্ছে একটা সনেট। তো আমরা সনেটের সম্বন্ধে একটুখানি ধারণা করে নেব। দেখো, the poem is written in a 14-line poetic form called sonnet, first introduced by 14th century Italian poet named Francesco Petrarch. These poems are traditionally divided into 2 stanzas called an octave, the first 8 lines, and a sestet, the following 6 lines. In this sonnet, rhyme scheme is A B B A A B B A C D E C D E or CD CD CD. তো ফ্রেন্ডস দেখো, রোমান্টিক পিরিয়ড লাস্টেড 1798 টু 1832। এবারে আমাদেরকে একটুখানি জেনে নিতে হবে যে রোমান্টিক পিরিয়ড আমরা জানলাম। রোমান্টিসিজম কি? আ মুভমেন্ট of the 18th and 19th centuries that marked the reaction in literature, philosophy, art, and religion and politics against the neoclassicism and formal doctrines of the preceding period. One aspect is reflected in Victor Hugo's phrase liberalism in literature, meaning especially in freeing of the artist and writer from the restraints
and rules of the classicists, and also suggesting a spirit of individualism which led to the encouragement of revolutionary political ideas. এবার আমরা চলে আসব এই টেক্সট লেখার পেছনে একটা হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে, তো সেটা কি আমরা একটুখানি দেখে নেব। দেখো, টু অ্যান ওভারওয়েলমিং এক্সটেন্ট দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য টাইম is the record of the effects of the French Revolution, the European War. The close of the 18th century saw England and France engaged in open warfare in 1793. The conclusion of the long war brought inevitable misery, low wages, unemployment, and heavy taxation, gave rise to fiery resentment and fierce demands on the part of the people. Men like Shelley and Avenger Elliot called aloud for social misery. Next আমরা চলে আসবো substance of the poem. The poet sees the city of London, the natural landscape. He creates a picture of calm and wonder in the early morning light. The houses were not overhung by their cloud of smoke, and they were spread out endlessly. Yet the sun shone so brightly with such a fierce light that there was something like the purity of one of nature's own grand spectacles. তো ফ্রেন্ডস দেখো, আমরা বেশ কিছু ওয়ার্ড নোটস নিয়েছি এই টেক্সটার থেকে, আমরা সেগুলোর একটুখানি মিনিং আমরা দেখে নেব। আমরা পাচ্ছি ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ, যেটা আমি আগেও বলেছি যে সিচুয়েটেড অন দ্য রিভার টেমস ইন লন্ডন। নেক্সট পাচ্ছি টু শো মোর ফেয়ার, দ্য পোয়েট এস্টাবলিশেস the city of London as the best on earth, silent and bare, the sense of quiet and peace, of being uncluttered, smokeless air before the activities of day have begun, before fire is light and smoke from the chimneys curl into the sky, ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার এয়ার। তো নেক্সট আমরা পাচ্ছি যে স্টিপ ইউজড ইন দ্য সেন্স অফ সোকিং ইন স্প্লেন্ডিড সানলাইট অ্যান্ড দেয়ারফোর অলমোস্ট রেডিয়েটিং দিস ওয়ান্ডার। নেক্সট পাচ্ছি হিজ দ্য রিভার টেক্স অন লাইফ, দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ পার্সনিফিকেশন। অ্যান্ড ফাইনালি পাচ্ছি ডথ, ওল্ড ফর্ম অফ ডাস, যেটা হচ্ছে একটা পোয়েটিক্যাল ইউজ। তোমরা এখান থেকে একটা করে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো, যাতে করে তোমাদের পড়ার সময় সুবিধে হয়। নেক্সট আমরা চলে আসবো কবি পরিচিতিতে। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের সম্বন্ধে আমরা একটুখানি ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন একজন রোমান্টিক এজের একজন মেজর পোয়েট। ওয়ার্ডসওয়ার্থ অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ড স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ both jointly published a lyrical ballads in 1798, আর যেটা কিনা একটা ঝড় তুলে দিয়েছিল রোমান্টিক এজের শুরুর দিকে। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ওয়াজ বর্ন on 7th April 1770 and he breathed his last on 23rd April 1850. He was born at Cockermouth, a town which is actually outside the Lake District. His father, who was a lawyer, died when William was 13 years old. Subsequently,
Wordsworth went to Cambridge, entering St. John's College in 1787. He graduated in 1791 after spending a few months in London. He crossed over to France 1791 and stayed at Orleans and Bliss for nearly a year. Then he returned to Paris in 1792 just after the September massacres. After a visit to Germany in 1798 to 1799, the Wordsworth settled in the Lake District, which was to be their home for the future. With his sister Dorothy, he settled in a little cottage in Dorset. Then, having met Coleridge, they moved to Alfoxden, a house in Somersetshire. In order to live near him, it was there that the two poets took the series of works, The Fruits, which was to be the lyrical ballads. After a visit to Germany in 1798 to 1799, the Wordsworth settled in the Lake District, which was to be their home for the future. He breathed his last Ridal Mount, Westmoreland were written at school. His notable works are Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey, a spiritual poem; Lyrical Ballads 1798, Michael; Ode on the Intimations of Immortality, Peter Bell; The Excursion, The Prelude, The Reckless, The Ruined Cottage, The Solitary Reaper, The World is Too Much with Us, The Old Cumberland Beggar, She Dwelt Among the Untrodden Ways, Strange Feats of Passion, Have I Known, The Rainbow, Ode to Beauty, The Duden Sonnets 1820, To a Skylark 1825, Yarrow Revisited 1831. ওয়ার্ডসওয়ার্থ পোয়েট্রির একটা জনপ্রিয় ডেফিনেশন দিয়েছেন, সেটা এরকমই যে আ পোয়েট্রি ইজ এ স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লো অফ পাওয়ারফুল ফিলিংস recollected in emotion and tranquility. The poet celebrated his personal relationship with nature. The daffodils, little Lucy, the village idiot, the rivers, the mountains were all part of this experience. Wordsworth went on landscape tours of the Alps, Italy, France, and Switzerland, and discovered a profound love for nature, even as he found respect and sympathy for the ordinary man and woman who toiled hard on the land. The French Revolution 1789 impressed upon him the ultimate values of liberty, equality, and fraternity. Wordsworth was made poet laureate in 1843. এবার আমরা চলে আসব সরাসরি টেক্সটের অ্যানালিসিসে। কিছু নেই, একটা সহজ কবিতা, অত্যন্ত সহজবোধ্য একটা কবিতা, কিন্তু তার একটা ডিপ ফিলিংস রয়েছে। আমরা একটুখানি দেখে নেব। দেখো, আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মোর ফেয়ার। এই পৃথিবীর আর অধিক সৌন্দর্য দেখানোর মতো আর কিছু নেই। ডাল উড হি বি অফ সোল, তিনি হবেন আত্মার দিক থেকে অত্যন্ত নিরানন্দকর বা নিরানন্দময়। হু কুড পাস বাই, যিনি কিনা পাস কাটিয়ে চলে যাবেন। আ সাইট সো টাচিং ইন ইটস ম্যাজেস্টি, একটা দৃশ্য যা কিনা এতখানি হৃদয়স্পর্শী বা মর্মস্পর্শী
তার রাজকীয় মহিমায়। দিস সিটি নাও ডথ মানে ডাজ, এই শহরটা এখন লাইক আ গার্মেন্ট বিয়ার, যেন একটা নতুন বস্ত্র পরিধান করেছে বা নতুন বস্ত্রে আবৃতা হয়েছে। দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং, এই সকালের সৌন্দর্য, থাইল্যান্ড নিস্তব্ধ, বেয়ার যেন একদম শূন্য বা খালি বা খাঁ খাঁ করছে। শিপস, জাহাজ, টাওয়ার্স, টাওয়ার, ডোমস, গম্বুজ, থিয়েটার্স, নাট্যশালা, অ্যান্ড টেম্পলস এবং মন্দির লাই ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওপেন আনটু দ্য ফিল্ড, খোলা মাঠে, অ্যান্ড টু দ্য স্কাই এবং উন্মুক্ত আকাশের নিচে। অল ব্রাইট অ্যান্ড গ্লিটারিং, সমস্ত কিছুই যেন উজ্জ্বল এবং চকচক করছে। ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার, এই ধূম্রহীন বা ধোঁয়াহীন এই বাতাসে। নেভার ডিড সান মোর বিউটিফুলি স্টিপ, সূর্যকে কখনোই এত সুন্দরভাবে কিরণ ছড়াতে দেখা যায়নি। ইন হিজ ফার্স্ট স্প্লেন্ডার, তার প্রথম রাজকীয় মহিমা ছড়িয়ে পড়েছে। ভ্যালি, উপত্যকা, রক, শিলাখণ্ড, অর হিল অথবা পাহাড়ের উপর। নেভার শ, দ্যাট মিনস নেভার, নেভার শ আই, অ্যাসার্টিভ করলে এরকম দাঁড়াবে যে আই নেভার শ, আমি কখনোই দেখিনি। নেভার ফেল্ট, দ্যাট মিনস আবারও সেরকম আই নেভার ফেল্ট, আমি কখনোই অনুভব করিনি। আ কাম সো ডিপ, এতখানি শান্ত এবং গভীর। দ্য রিভার গ্লাইডেথ, নদী বয়ে যায়। অ্যাট হিজ ওন সুইট উইল, হিজ বলা হচ্ছে পার্সনিফিকেশন, ব্যক্তি সত্তার আরোপ করা হচ্ছে নদীর উপর। নদী বয়ে যায় কুলুকুলু শব্দে বা তার স্বতঃস্ফূর্ত বা আপন স্বচ্ছন্দে। ডিয়ার গড, প্রিয় ভগবান, হে ঈশ্বর। দ্য ভেরি হাউসেস সিম অ্যাজ স্লিপ, ওই দূরের বাড়িগুলো এখনো ঘুমিয়ে রয়েছে। বাড়ি কি আর ঘুমিয়ে থাকে? বাড়ির মধ্যেকার বাসিন্দারা ঘুমিয়ে রয়েছে। অ্যান্ড অল দ্যাট মাইটি হার্ট, এবং ওই সমস্ত অন্তরঙ্গ মনগুলো বা প্রাণগুলো ইজ লাইং স্টিল, এখনো শায়িত রয়েছে বা ঘুমিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে সিনিক বিউটি বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটাকে আজকে পরিলক্ষিত করলেন, সেই সিনিক বিউটিটা সেই সমস্ত বাসিন্দারা, সেই সমস্ত লন্ডনবাসীরা যারা এখনো ঘুমিয়ে রয়েছে, তারা আজ মিস করে গেল, তারা দেখতে পেল না। কবি তার একটা আক্ষেপ করছেন কবিতার শেষে, এবং তিনি বলতে চাইছেন যে এত সুন্দর এই লন্ডনকে তিনি আর কখনো আগে পরিলক্ষিত করেননি। তো তিনি আজকে যা দেখলেন সেটা দেখে মনে হচ্ছে যেন এই লন্ডন শহরটা একটা নতুন বস্ত্রে যেন আবৃতা হয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, আমরা টেক্সটটা এখানেই রাখবো। আমার এই টেক্সটের অ্যানালিসিস তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই তা কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। পরের দিন দেখা হচ্ছে আরো একটা নতুন টেক্সট নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত কিপ ওয়াচিং মাই চ্যানেল, কিপ স্মাইলিং অ্যান্ড স্টে ব্লেসড।